Division Tracheophyta. Tracheophyta means the living organism having vascular tissue, xylem and phloem. So this Tracheophyta is divided into three subdivisions. They are Pteridophyta, Gymnosperm and Angiosperm. Gymnosperm and Angiosperm are flowering plant and Pteridophyta is non-flowering plant. But all of these three has vascular tissue, xylem and phloem. That's why they are categorized as Tracheophyta. Alright, now let's start Pteridophyta. Pteridophyta means they have a feather-like leaf. See here, right? Pteridophyta has a, pterido means feather. So they have what type of leaf? Feather. Just okay. Their leaf look like a feather. Alright. That's why the name came. The name Pteridophyta came from feather. Pterido means feather. Right. So they have a feather-like leaf. All of you understood? Yes. And they are non-flowering plant. Now let's see the characteristic of this Pteridophyta. So Pteridophyta comes under Tracheophyta. Division Tracheophyta. Tracheo means vascular. Tracheo means what? Vascular tissue. Xylem and phloem. Phyta means plant. So this plant has vascular tissue. Tracheophyta has vascular tissue. So the main plant body is diploid sporophyte. You mean plant body? Main plant body it is diploid. Diploid means having two set of chromosome. जस्तो हाम्रो जाइगोट चाहिँ डिप्लोइड हुन्छ हैन अनि मेल र फिमेल ग्यामेट चाहिँ हैप्लोइड हुन्छ मेल र फिमेल ग्यामेटमा 23 वटा क्रोमोसोम हुन्छ मेल र फिमेल ग्यामेट फ्यूज भएपछि जाइगोट बन्छ यसमा 46 वटा क्रोमोसोम हुन्छ जोडी जोडी क्रोमोसोम जोडी बनेर बस्यो भने डिप्लोइड हुन्छ क्रोमोसोम आधी आधी भएर बस्यो भने हाफ सेट अफ क्रोमोसोम भयो भने और वन सेट अफ क्रोमोसोम भयो भने हैप्लोइड सो इट्स मेन बडी इज यसको मेन बडी के हुन्छ डिप्लोइड and sporophyte. Sporophyte means it produce spore. ल हेर्नुस् त यसको लीफको पछाडी हेर्नुस् त यो कालो कालो देखाछ नि ब्ल्याक यसलाई सोरस भन्छ सोरसलाई यसरी कोट्टाएर हेर्नु भयो नि यहाँ भित्र a powder like structure comes out and that powder like structure is actually spore of this plant. यो प्लान्ट को स्पोर हो यो अनि स्पोर यो चाहिँ पुरै मैच्योर्ड भएपछि यो सोरस फुट्छ के it will burst and when it burst it will spread the spore around its surrounding in the surrounding and when it comes to the soil to germinate huncha ke that germinate in a soil and from that the fern plant will grow तर directly fern plant grow हुँदैन from its spore the another plant grow and that plant is called prothallus and त्यो prothallus लाई भन्छ gametophytic so it has a two stage यो plant को दुईटा stage हुन्छ यसको spore ले directly के दिदैन ये plant दिदैन Understanding what this is a fern plant? यो fern plant को spore ले directly fern plant दिदैन फर्स्ट में एउटा intermediary plant बनाउँछ यसले and that intermediary plant is called gametophyte जसको चाहिँ क्रोमोसोम को नम्बर हाफ हुन्छ and that's why it is called haploid stage so prothallus is haploid gametophytic stage prothallus is called gametophytic stage अब यसको मेन बडी चाहिँ के हो sporophytic why it is called sporophytic because it produces spore diploid त यसको हरेक सेलहरु हेर्नु भयो भने क्रोमोसोम जोडी जोडी भएर बसेको हुन्छ के त्यसैले डिप्लोइड भने हो अब यो माइक्रोस्कोपिक लेभलमा गएपछि मात्र थाहा हुन्छ डिप्लोइड हो कि हैप्लोइड हो चाहिँ सेल नै हेर्नुपर्छ सेलको क्रोमोसोमै हेर्नुपर्छ माइक्रोस्कोपबाट देन ओन्ली विल नो विच डिप्लोइड अर हैप्लोइड हेरेर थाहा हुँदैन डिप्लोइड कि हैप्लोइड भन्ने कुरा त्यसको माइक्रोस्कोपमा राखेर सेल हेरेपछि बल्ल थाहा हुन्छ हैप्लोइड कि डिप्लोइड भन्ने कुरा हैन साइन्टिस्टले अलरेडी हेरिसके यसको सेल अब यसको क्रोमोसोम चाहिँ जोडी जोडी बसेको हुन्छ दैट्स व्हाई इट इज डिप्लोइड plant body is differentiated into root, stem and leaf. So they are well differentiated. This plant is well differentiated into root, yahanir cha root हेर्नुस् त root, underground stem यसलाई भन्छ यसलाई rhizoid, rhizome यो माथिको सबै leaf हो यो stem हैन है यो पनि leaf हो सबै leaf हो जमिन भन्दा माथि आउने सबै के हो leaf हो यसको stem चाहिँ हैन underground stem हुन्छ underground stem is called rhizome underground stem is called rhizome र rhizoid हुन्छ so their plant body is divided into root stem and leaf clear differentiation of root stem and leaf जुन तपाईको ब्रायोफाइटा मा थिएन
त्यसमा चाहिँ क्लियर डिफरेन्सिएसन हुन्छ। अझ अल्गीमा त थ्यालस नै हुन्छ, अल्गी आर थ्यालस। थ्यालस मिन्स नट डिफरेन्सिएटेड इन्टु रुट स्टेम एन्ड लिफ हैन त, यसमा चाहिँ क्लियरली डिफरेन्सिएट भएको हुन्छ। इन टेरिडोफाइटा root stem and leaf are clearly differentiated. They have a well developed xylem and phloem as a vascular tissue. That's why it is placed in Tracheophyta. So next characteristic is they have a xylem and phloem. D number. They reproduce by spore. How they reproduce? Spore, which are produced inside the sporangia. They reproduce by how they reproduce? Spore. यहाँनिर छ स्पोर, यो कालो कालो थोपा भनेको सोरस हो। यो सोरस भित्र चाहिँ एउटा थैली हुन्छ, दैट इज कॉल्ड स्पोरेन्जिया हो। त्यो स्पोरेन्जिया भित्र चाहिँ स्पोर हुन्छ। Understood? So how they reproduce? By producing the spore, and we call this as a sporulation. Next, sporangia are grouped into a cluster called sorus. Sporangia को ग्रुपलाई भन्छ सोरस। यो कालो कालो देखिएको चाहिँ सोरस हो, राइट। यो ब्ल्याक डट is a sorus. Alright, it's a group of sporangia. Sporangia को ग्रुपलाई भन्छ cluster into a cluster called sori. Usually पनि सबै लिफमा स्पोर नहुन सक्छ। सुने, जुन लिफमा चाहिँ स्पोर छ we call this as a vertical sporophytes, and जुन लिफमा चाहिँ यस्तो छैन, स्पोर छैन, यसलाई भन्छ tropophytes. Young leaf shows the sarcinate veneation. The tip of leaf is crawl inward. Young leaf भनेको चाहिँ यसको यो उन्युको हेर्नु होला, यहाँनिर भर्खर आएको यो यङ लिफहरु हुन्छ नि, यस्तो घुम्रेको हुन्छ के गोलो गोलो। तपाईले के खानुहुन्छ भन्दा एउटा तरकारी छ नि, के रे भर्टिकल न्यूरो हो, यसको पनि यङ लिफ चाहिँ यसरी घुम्रिया हुन्छ के न्यूरो घुम्रिया हुन्छ। सुने, यसको भर्खर आएको नयाँ लिफहरु चाहिँ यसरी गोलो गोलो घुम्छ। त्यसरी घुमेको लिफलाई भन्छ सर्चिनेट भेनिएसन। बट यसको यो लिफको पछाडी जुन हामीले के देख्यौं, बैक साइड अफ द लिफ यू कैन सी हियर अ स्पोर। स्पोर जमिनमा गयो भने जर्मिनेट हुन्छ, तर यो अरु प्लान्टको सीड जस्तो हुँदैन। अरु प्लान्ट भनेको यो एन्जियोस्पर्म, यसमा हामीले हेर्नु भने चनालाई रोप्नु भने डाइरेक्ट चना फल्छ नि, चनाको सीडबाट डाइरेक्ट के फल्छ, चना फल्छ। तर यसको चाहिँ डाइरेक्ट फन प्लान्ट ग्रो हुँदैन के। यसको स्पोर यो फन प्लान्ट भयो, दिस इज अ फन प्लान्ट। ओके, यस्तो खालको फन प्लान्ट छ यो, दिस इज अ फन प्लान्ट। ल यस्तो खालको फन प्लान्ट छ, यो फन प्लान्टको लिफमा के छ भन्नुस् त, स्पोर छ। अब यो स्पोर चाहिँ यहाँबाट झर्यो, तल जमिनमा आइपुग्यो, राइट, जर्मिनेट भयो। अब डाइरेक्ट यो बन्दैन के, यो जमिनमा गएर यस्तो खालको हट शेपको प्लान्ट बन्छ, अनि यसले चाहिँ ग्यामेट बनाउँछ के, मेल ग्यामेट एन्ड फिमेल ग्यामेट। यो स्पोर जर्मिनेट भएर यसलाई भन्छ प्रोथेलस, राइट। एन्ड दिस प्रोथेलस हेज टु पार्ट। यो माथिको पार्टमा फिमेल ग्यामेट बन्छ, तलको पार्टमा मेल ग्यामेट बन्छ। अनि यो मेल ग्यामेट व्हेन देयर इज अ रेनफल, पानी परेपछि पानीको थ्रुबाट स्विम हुँदै जान्छ यसको मेल ग्यामेट, एन्ड फ्यूज विथ द फिमेल ग्यामेट। एन्ड व्हेन इट फ्यूज, यहाँबाट चाहिँ नयाँ प्लान्ट ग्रो हुन्छ, यो प्लान्ट मर्छ, दिस प्रोथेलस विल डाई। अब यहाँ चाहिँ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन्छ। सो इन दिस लाइफ साइकल अफ दिस फन प्लान्ट देयर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्सन एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्सन। भने चाहिँ यसको स्पोरले डाइरेक्टली यो प्लान्ट दिँदैन। The spore of this fun plant do not give fun plant directly. First it will give the intermediary plant, and that intermediary plant is called prothallus. यसलाई gametophyte भन्छ, किन यसले ग्यामेट बनाउँछ के। नेक्स्ट, S number. Prothallus bear the multicellular male sex organ called antheridia. मेल सेक्स अर्गन पनि हुन्छ, यो प्रोथेलस को तलतिर हुन्छ मेल सेक्स अर्गन कल एन्थ्रिडिया, अनि माथितिर हुन्छ यो हर्ट शेपको यस्तोतिर हुन्छ फिमेल अर्गन कल एन्थ्रोजोय आर्किगोनिया। सो इट हैज अ प्रोथेलस हैज मेल पार्ट एन्ड फिमेल पार्ट। एन्थ्रिडिया प्रोड्यूस स्पर्म, और यसलाई भन्छ एन्थ्रोजोइड मेल गैमेट। एन्थ्रिडिया प्रोड्यूस मेल गैमेट, एन्थ्रोजोइड भन्छ यसलाई है। मेल पार्ट प्रोड्यूस एन्थ्रोजोइड which is a male gamete, and female part produce female gamete called ova. Prothallus is hot shape, अनि यसको रूट पनि हुन्छ, राइजोइड पनि हुन्छ, अनि यहाँले चाहिँ यस्तो खालको स्ट्रक्चर हुन्छ, इट्स अ फिमेल पार्ट, एन्ड दिस फिमेल पार्ट प्रोड्यूस द
ओभा, यसले प्रड्युस गर्छ ओभा। अनि यहाँ तल पनि यस्तो डोम लाइकको स्ट्रक्चर हुन्छ, एन्ड दिस इज कल्ड एन्थ्रिडिया। सो एन्थ्रिडिया प्रोड्युस द मेल ग्यामेट कल्ड एन्थ्रोजोइड। यसले के प्रड्युस गर्छ? मेल ग्यामेट एन्थ्रोजोइड ह्याभिङ द फ्ल्याजिला। यसरी फ्ल्याजिला भएको लोकोमोटरी अर्ग्यान भएको मेल ग्यामेट प्रड्युस गर्छ। अब यो त सोइलमा छ, जब पानी पर्छ नि दिस एन्थ्रोजोइड स्विम, यो पानीमा स्विम गर्दै गर्दै यहाँ जान्छ अनि यो फिमेल ग्यामेटसँग फ्युज हुन्छ एन्ड देन द जाइगोट इज फर्म। अब यो प्लान्ट मर्छ, यो प्लान्ट के हुन्छ अरे? अनि यहाँबाट नयाँ प्लान्ट ग्रो हुन्छ, अनि नयाँ ग्रो भएको प्लान्ट के भन्छ? फर्न भन्छ। क्लियर? अब यो प्रोथ्यालस र स्पोरोफाइट यो अल्टरनेट भएर यसको लाइफ साइकल कम्प्लिट हुन्छ, एन्ड दिस प्रोसेस इज कल्ड अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन। राइट, एक्जाम्पल हेर्नुहोस्, फर्न, डिफ्रेन्ट टाइप अफ फर्न, हर्स टेल, ओके, स्पाइक मस, वकिङ फर्न, ग्राउन्ड गुजबेरी, पानी अमला, क्लब मस, दिज आर द एक्जाम्पल अफ टेरिडोफाइटा। भयो?